آپ دیکھ رہے ہیں بلاگ تبصرے اور میں ہوں شیراز پراچا۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ برطانیہ کا پاکستانی میڈیا میں بہت چرچا رہا۔ یہ بات بار بار کہی گئی کہ جنرل عاصم منیر کو بہت اہمیت دی گئی، وی وی آئی پی ان کے ساتھ سلوک ہوا، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ فوجی حکام کے ساتھ انہوں نے تفصیلی ملاقاتیں کی، انہوں نے مختلف جگہوں پر دورے کیے اور برطانیہ کی جو دفاعی تنصیبات ہیں، جو ان کے دفاعی یعنی ڈیولپمنٹ ہے ڈیفنس انڈسٹری کی، اس کا انہوں نے معائنہ کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ لیکن میڈیا میں یہ بات نہیں کی گئی کہ اس دورے کی وجہ کیا تھی اور جنرل عاصم منیر کو اس قدر اہمیت کیوں دی گئی۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے برطانیہ کے فوجی سربراہ نے، آرمی چیف نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور وہ 5-6 روز تک پاکستان میں رہے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کا برطانیہ کا دورہ، اور اس میں انہوں نے تقریباً 5 دن برطانیہ میں گزارے۔ تو اس دورے کا ذکر تو بہت ہوا، لیکن اس میں یہ کیوں ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، اس کے پس منظر کیا تھا؟ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے جا کر برطانیہ کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو دفاعی صلاحیت میں اضافے میں برطانیہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے برطانیہ سے نئی ٹیکنالوجی خریدنے کے حوالے سے بات چیت کی ہوگی۔ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، جو آج کل کی لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے، ویپنز ہیں، ڈیفنس سسٹمز ہیں، اس کی خریداری کی بات کی ہوگی۔ تو گویا ان کو یہ اہمیت اس لیے دی گئی کہ پاکستان ایک پوٹینشل خریدار کے طور پر سامنے آیا۔ لیکن پاکستان کی جو مالی حالات ہیں، پاکستان کی جو پوزیشن ہے، اس میں پاکستان کوئی اسلحے کی بڑی خریداری شاید نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو استعمال ہو رہا ہے، جو نئی ٹیکنالوجیز دفاع میں آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہوگی۔ لیکن جنرل عاصم منیر کا دورہ ایک ایسے وقت میں برطانیہ کا دورہ ہوا جب یورپ اور امریکہ کے درمیان یوکرائن کے مسئلے پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں، اور امریکہ نے عین بیچ میں 3 سال تک پشت پناہی کرنے کے بعد یورپ کی یوکرائن میں جو جنگ ہو رہی تھی روس کے خلاف، اس میں امریکہ لیڈ کر رہا تھا، امریکہ فرنٹ فٹ پہ تھا، سب سے آگے تھا، اور اس کے پیچھے ساری یورپی یونین تھی، اور وہ تلے ہوئے تھے کہ یوکرائن میں وہ روس کو شکست دیں گے۔ روس کے خلاف ایک پراکسی جنگ لڑی جا رہی تھی اور لڑی جا رہی ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، امریکہ کے پیسے استعمال ہو رہے ہیں، امریکہ کی انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے، امریکہ کے جو فوجی ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، یہاں تک کہ مرسنریز کو بھی امریکہ اور یورپ پے کر رہے ہیں۔ یہی حال یورپ کا ہے۔ یورپ نے اپنا سب کچھ یوکرائن کی جنگ میں جھونک دیا، اور جو بائیڈن جب تک امریکہ کے صدر رہے، یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے، انہوں نے اپنے آنے سے پہلے، منتخب ہونے سے پہلے انتخابی مہم میں یہی کہا تھا کہ وہ یوکرائن کی جنگ کو ختم کر دیں گے، لیکن کسی کو ان کی بات کا یا تو یقین نہیں تھا یا انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حکومت میں آنے کے بعد، صدر کا دوبارہ عہدہ سنبھالنے کے بعد 1 مہینے کے اندر ایسے اقدامات کیے جس نے یورپی ممالک کو، یورپی یونین کے ممالک، خاص طور پر جرمنی، فرانس اور برطانیہ کو سکتے میں مبتلا کر دیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرائن کی جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جو یورپی یونین کو جس بات سے سخت تکلیف پہنچی اور پہنچ رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر کو فون کر کے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور اب ان کا روس کے حوالے سے جو رویہ ہے، جو روس کے حوالے سے ان کی جو اپروچ ہے، وہ ہمدردانہ ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے جیسے کہ جو بائیڈن کے دور میں بالکل ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور امریکہ کے میزائل اور امریکہ کے بم اور امریکہ کی جو سیٹلائٹس کی جتنی بھی جاسوسی تھی وہ استعمال ہو رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ختم کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ایس ایڈ وغیرہ کو بھی ختم کیا ہے، ان کی بھی فنڈنگ کاٹنے کی بات کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ولادیمیر پوٹن سے تفصیلی فون پر بات کی، اور اب وہ ان سے ملاقات کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں
जो करारदाद मंजूर हुई 24 फरवरी को, तीसरा साल मुकम्मल हुआ यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन का, तो उसके हवाले से बरतानिया और फ्रांस ये चाहते थे कि रूस की मजम्मत में एक करारदाद मंजूर की जाए। एक करारदाद पहले इन्होंने पेश की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तो मंजूर हुई, लेकिन जब वो करारदाद सिक्योरिटी काउंसिल में आई तो बहुत दहाइयों के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका भी मुस्तकिल मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का और रूस भी मुस्तकिल मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का और फ्रांस और बरतानिया भी मुस्तकिल मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में रूस का साथ दिया और अपने जो रिवायती दो हलीफ हैं बरतानिया और फ्रांस, उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने एक करारदाद जो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की करने की कोशिश की, उसमें उन्होंने रूस की मजम्मत की और रूस के हमले को नाजायज करार दिया। अमेरिका ने वो अल्फाज, वो अमेंडमेंट्स जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद में थी, उनको निकालने का मुतालबा किया और उनको निकालने के बाद अमेरिका ने जो करारदाद पेश की उसमें रूस की मजम्मत नहीं की गई थी। इसी दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो हर कीमत पर यूक्रेन की जंग बंद कराना चाहते हैं और यूक्रेन की जंग में वो मजीद मुलव्विस नहीं होंगे, और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर जो कि मुंतखब नहीं है, जो कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं ज़ेलेंस्की, एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करेंगे सदर ट्रंप के साथ जिसमें वो ये इस बात को तस्लीम करेंगे कि अमेरिका जो है उसको जो मादनी वसाइल हैं, जो कीमती मादनियात पाई जाती हैं यूक्रेन में, उसका 50% हिस्सा जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये इसलिए यूक्रेन से करवाना चाहते हैं, ये मुतालबा मंजूर करवाना चाहते हैं, यूक्रेन के जो मादनी वसाइल हैं उनमें 50% हिस्सा लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 सालों में अमेरिका ने अरबों डॉलर जो हैं वो यूक्रेन में खर्च किए हैं, यूक्रेन की हिमायत में, रूस की मुखालिफत में। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this entire meeting? लिहाजा अमेरिका को अब उसकी वो रकम वापस चाहिए। तो ज़ेलेंस्की ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अब इत्तलात ये आ रही हैं जब तक ये वीलाग आप तक पहुंचेगा और एक एग्रीमेंट पे वो साइन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जो है वो यूक्रेन का उस तरह से साथ नहीं देगा, वो जिस तरह के जो बाइडेन के दौर में अमेरिका देता रहा या उससे पहले बराक ओबामा के दौर में जो है जो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई रूस के खिलाफ, जिसमें अमेरिका ने, उसकी यूएसएड ने, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने जो जार्ज सोरोस की है और एनजीओज ने और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो किरदार अदा किया। गोया जो डोनाल्ड ट्रंप की, इस पे मैंने गुज़िश्ता 2 वीडियोस में बात की कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी यूरोप के हवाले से पॉलिसी तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यूरोप में उनकी जो पिछले 80 साल से एंगेजमेंट है, अब वो अमेरिका के लिए फ़ायदे का नहीं बल्कि नुकसान का बाइस है। यूरोप स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए इतना अहम नहीं रहा। एक तो वो अमेरिका के अंदर पैसे खर्च करना चाहते हैं, अमेरिका के जो दुनिया में पाँव फैलाए हुए अमेरिका के उस किरदार को कम करना चाहते हैं। दूसरी, वो अपनी तवज्जो चीन की तरफ देना चाहते हैं। तो अमेरिका ने ये जो स्टेप लिया है गुज़िश्ता 6-7 हफ्तों में, जो अमेरिका की पॉलिसी में 180 दर्जे की तब्दीली आई है, इससे यूरोप बहुत परेशान है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, जर्मनी में इलेक्शन हुए हैं अभी, ये गुज़िश्ता इतवार को 23 फरवरी को इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में दाएं बाजू की जो है CDU, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, यूनियन जो है, वो जीती है, जिसने तकरीबन 29% के करीब वोट का शेयर हासिल किया है। जबकि जो रूलिंग पार्टी थी इससे पहले, जो अब है यानी केयर टेकर हैं अब तो, शुल्ज जो हैं जर्मन चांसलर, उन्हें ज़बरदस्त नाकामी का सामना करना पड़ा है। सिर्फ 16% वोट उन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन उनके मुकाबले में एक इंतहाई दाएं बाजू की जमात अल्टरनेट फॉर जर्मनी ने 20.8% वोट हासिल किया है। ये वो जमात है जो कि यूरोपीय
یونین کے خلاف ہے. یہ وہ جماعت ہے جو روس کے ساتھ تعلقات کو اچھا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ روس کی گیس بند ہونے کی وجہ سے روس کی گیس کے اوپر سوویت یونین کے زمانے سے لے کر سوویت یونین کے ختم ہونے تک جرمنی کی ساری انڈسٹری جو تھی، جرمنی ایک انڈسٹریل سوسائٹی ہے، ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کنٹری ہے، وہ اس کی انڈسٹری کی وجہ سے اس کی معیشت اتنی مضبوط تھی. لیکن جب یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ مل کر روس کے ساتھ تنازع کھڑا کیا اور یوکرائن کی حمایت میں وہ اس قدر آگے چلے گئے تو اور روس کے اوپر سینکشنز لگ گئی اور روس کی جو گیس آنی تھی جرمنی وہ بند ہو گئی. بعد میں امریکہ نے جو زیر زمین ایک پائپ لائن بچھائی گئی تھی جرمنی سے روس سے جرمنی گیس لانے کو، نارڈ سٹریم 2، اس کو اڑا دیا دھماکے سے. تو جرمنی کی انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی، جرمنی کی اکانومی کو نقصان پہنچا اور جو برسر اقتدار کولیشن تھی وہ بری طرح پٹ گئی الیکشن میں. لیکن الیکشن کا نتیجے میں اب ایسا نتیجہ آیا ہے کہ اس میں سابقہ حریف اور جو ہیں دونوں، یعنی کرسچن ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ قدامت پسند جماعت ہے اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ حکومت میں سینٹر آف دا لیفٹ پارٹی ہے، یہ دونوں کو مل کر دوبارہ حکومت بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو الٹرنیٹ فار جرمنی جو پارٹی ہے، دائیں بازو کی جو پارٹی ہے، جو روس کی حامی ہے، جو یورپی یونین کے خلاف ہے اور وہ جرمن نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہے. تو جرمنی اپنے کرائسس میں مبتلا ہے، سیاسی بحران ہے. الیکشن بھی اس بحران کو حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو اسپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اس سے کوئی ڈیسائسو جو ہے پالیسیاں جرمنی نہیں اپنا سکے گا. اسی طرح فرانس میں بھی حکومت کمزور ہے اور جو برطانیہ ہے اس میں بھی جو لیبر پارٹی کی حکومت جس نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی اس سال جو الیکشن ہوئے، گزشتہ سال جو الیکشن ہوئے، اس میں وہ پارٹی بھی جو ہے وہ بھی پریشانی کا شکار ہے. ایسے میں برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا کہ برطانیہ 10,000 ٹروپس جو ہیں، امن ٹروپس جو ہیں وہ یوکرین بھیجے گا. یورپی یونین کے جو ممالک تھے، فرانس اور جرمنی اور ان کے علاوہ جو ممالک تھے، انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. برطانیہ کے وزیر اعظم نے یہ تجویز اس وقت پیش کی جب امریکی نائب صدر نے میونخ سیکیورٹی کونسل میں جی ڈی وینس نے تقریر کی اور اس میں انہوں نے یورپینز کو یہ لیکچر دیا کہ بجائے اس کے کہ آپ یوکرین میں مداخلت کریں اور دوسرے ملکوں کو سکھائیں کہ ان کی حکومت کیسی ہونی چاہیے، اپنے گھر ٹھیک کریں اور اپنے معاملات درست کریں. امریکہ کے نئے وزیر دفاع نے بھی انہیں یہ کہا کہ آپ اپنے دفاع کو خود سنبھالیں، ہم آپ کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. اس کے بعد ایک افراتفری مچ گئی یورپ میں اور یورپی یونین کے لیڈروں کا ایک اجلاس ہوا پہلے پیرس میں، جس میں وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہو سکے. سب نے اپنی اپنی ڈفلی بجائی اور اس کے بعد یورپی یونین کے لیڈروں نے امریکہ کی طرف دوڑ لگائی. تو یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا گزشتہ چند ہفتوں میں کہ اس میں جو ہے یورپینز جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ادھر ادھر ہاتھ مال رہے ہیں، کیونکہ یورپینز کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں بالکل کچھ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. اور یورپینز کی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں وہ بہت کمزور ہیں. میں نے پچھلے ولاگ میں برطانیہ کی مثال دی تھی کہ اس کی 87-90 ہزار فوج میں سے 25% ڈیوٹی پر حاضر ہی نہیں ہے. تو ایک ایسے وقت میں جب یورپ اس بہت کیوس میں ہے، افراتفری میں ہے، پینک ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کے آرمی چیف جب جاتے ہیں اور برطانیہ میں ان کو اتنی خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان کو VIP سلوک ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یکا یک پاکستان کیسے برطانیہ کے لیے اہم ہو گیا. پاکستان مغربی بلاک کے لیے اس کی کوئی اہمیت افغانستان کی حد تک تھی. جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان ان کے لیے اہم تھا، اس کے بعد پاکستان اس قدر ان کے لیے اہم نہیں رہا. لیکن یہ برطانیہ جو ہمیشہ امریکہ کے فرنٹ رول اسٹیٹ کے طور پر کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے وہ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ایک سٹیپ نہیں اٹھا سکتا. برطانیہ کے اوپر یورپی یونین شک کرتی ہے کہ ممالک شک کرتے ہیں کہ یہ جب تک یورپی یونین میں تھا تو یہ امریکی مفادات کا تحفظ کرتا تھا، اور پھر امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کی شے پر برطانیہ نے یورپی یونین کو چھوڑ دیا بریگزٹ کے ذریعے. تو برطانیہ جو ہے اب نیٹو کو تو ممبر ہے اور نیٹو میں وہ شریک ہے. اب جب کہ امریکہ نے اپنی پالیسی کو اس قدر بنیادی تبدیلی وہ اس میں لے آیا ہے کہ نیٹو میں بھی امریکہ اپنا کنٹریبیوشن کم کر رہا ہے، یعنی پیسے کم خرچ کرے گا، دفاع میں جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے امریکہ ہی سب سے زیادہ کرتا ہے. یورپ
यूरोप से अपनी फौजें भी वो बुला रहा है, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि हमें यूक्रेन की इस गैर ज़रूरी जंग को बंद करना है। लेकिन यूरोपीय ममालिक गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो रूस के खिलाफ है, सोवियत यूनियन के खिलाफ हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में जब से रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया यूक्रेन में, तो वो पूरा यूरोप इस कहानी पर यकीन कर बैठा है, इस दास्तान पर यकीन कर बैठा है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर जो है वो फिनलैंड का है और स्वीडन का है और पोलैंड का है, और यहाँ तक कि व्लादिमीर पुतिन के ट्रूप्स जो हैं वो पेरिस और लंदन और बर्लिन में भी आ सकते हैं। वो इसको अपने अवाम को भी यकीन दिला चुके हैं, उनका मीडिया भी इसी ऊपर यही ड्रम बीटिंग कर रहा है कि रूस का थ्रेट है। तो अब जब अमेरिका जिसके सहारे पर वो ये सारी लड़ाई लड़ रहे थे, जब वो बीच में से निकल गया, तो अब वो नए जो हैं तजावीज़ पेश कर रहे हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो पहुंचे हुए हैं उधर व्हाइट हाउस में, वाशिंगटन में। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है, और अब वो एक तजवीज़ उनको पेश कर रहे हैं कि देखिए, आप यूक्रेन के साथ की जंग तो ख़त्म कर रहे हैं, रूस के साथ सुलह तो कर रहे हैं, लेकिन हमें गारंटीज चाहिए, हमारी ये शराइत हैं, हम जो हैं वहाँ पर अमन फौज भेजना चाहते हैं यूक्रेन में, ताकि दोबारा वहाँ पर ना आए, क्या नाम है, रूस वहाँ पर हमला ना करे। तो फ्रांस ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, मैं ये इस पर निगोशिएट करूंगा, मैं आपके साथ इसका कोई वादा नहीं कर सकता कि वहाँ पर ट्रूप्स जो हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि रूस ये मानेगा कि नहीं, क्योंकि रूस तो 3 सालों में ये जंग जीत चुका है। रूस ने इसमें ना सिर्फ यूक्रेन तो बहाना था, उसके पीछे पूरा वेस्ट खड़ा था, पूरे वेस्ट के मगरिब के ममालिक खड़े थे, उन सब की मुश्तरका ताकत को रूस ने यूक्रेन में शिकस्त दी है, और फतह अब रूस के सामने है। यूक्रेन उसके साथ मजीद नहीं लड़ सकता, और यूक्रेन का नुकसान ये हुआ कि अपने कजन्स के साथ, रूस के साथ उन्होंने लड़ाई की, मगरिब के कहने पर मगरिबी ने उन्हें धकेला, और अब नतीजा ये है कि अमेरिका यूक्रेन से ये कह रहा है कि आओ और मेरे वाशिंगटन में बैठकर अपनी उसके मौत के पैमाने पर दस्तखत करो कि क्योंकि तुम्हारे जो मादनी वसाइल हैं यूक्रेन में, बहुत कीमती मादनियात हैं, उसमें से 50% हम लेंगे। इसी तरह यूरोपीय यूनियन और बरतानिया जो है वो भाग दौड़ कर रहे हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के ये तो कह रहे हैं कि रूस से ये मनवाएं कि सीज फायर होने के बाद अमन फौज जो होगी वो यूरोपीय ममालिक की अमन फौज जो है वो यूक्रेन में होगी, और वो सीज फायर पर अमल करेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे ये वादा नहीं कर रहे। अब मैक्रोन के वापस आने के बाद जो कियर स्टारमर है बरतानिया के वजीर आजम, वो भी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, उनको अपनी तजावीज़ भी देंगे और उनसे डिक्टेशन भी लेंगे, और उन्हें वो ये कहेंगे कि ये जो 10,000 फौज का बरतानिया वादा कर रहा है कि वो यूक्रेन भेजेगा, उस पर वो उसे बताएंगे, लेकिन बरतानिया के पास तो फौज इतनी ज्यादा है ही नहीं। तो इसमें एक एजम्पशन है, एक मेरा अंदाजा है, मैं ऐसे एक गेस वर्क कर रहा हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ इतनी जो मोहब्बत का मुजाहरा किया गया इंग्लैंड में हाल ही में, उसमें क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जाहिर है यूरोपीय यूनियन को बहुत अच्छी तरह मालूम है, यूरोपीय ममालिक को, कि रूस कभी भी ये नहीं मानेगा कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी या किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क ममालिक की फौज जो है वो यूक्रेन में आ जाए। इनको निकालने के लिए तो वो यूक्रेन के खिलाफ जंग कर रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि रूस इस बात पर एग्री हो जाए कि पाकिस्तान जैसे किसी मुल्क या किसी ऐसे मुल्क जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसकी फौज को अमन फौज के तौर पर रूस भी उसको तस्लीम कर ले, और यूरोपियंस की भी ये बात, यानी बरतानिया का पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ तारीखी ताल्लुक है, हम उनकी कंटिन्यूटी हैं, तो हमारी फौज जो है वो उन्हीं की बनाई हुई फौज है, उन्हीं की रिवायात के मुताबिक चलती है। तो शायद ये जो 10,000 फौज का उन्होंने कहा है बरतानवी वज़ीर आज़म ने कि हम भेजेंगे यूक्रेन में, तो वो बरतानी फौज को तो नहीं मानेंगे रूस। तो हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये तजवीज़ पेश करें कि हम किसी गैर यूरोपीय ममालिक की जो हमारे इत्तेहादी हों उनकी फ़ौज हम भेज देते हैं, उनमें पाकिस्तान शायद हो, इसके अलावा कोई और ममालिक की अफवाज भी हो सकती हैं। लेकिन बुनियादी उसमें नुक्ता ये है कि रूस को तस्लीम, रूस जो है इस पोजीशन में है, इतनी मजबूत पोजीशन में है कि वो इनकी शराइत मानने का पाबंद नहीं है। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अमेरिका और यूरोप ने, कि रूस को 3 साल में नुकसान पहुंचाएं, उसको तोड़ें, उसको शिकस्त दें, उसकी स्ट्रेटेजिक डिफीट हो, लेकिन वो नहीं हुई। वो उल्टा इनको सबको शिकस्त उसने दी, और यूक्रेन का तकरीबन 25% हिस्सा जो है उस पर अब रूस का कंट्रोल है। वो रूस उन इलाकों को
अपने हाँ शामिल कर चुका है, तो एक मुल्क जो कि जिसकी मईशत को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की, वो पहले से मजबूत है, उसकी मईशत जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा। फौजी लिहाज से रूस जो है वो मजबूत है, सियासी लिहाज से, सफारती लिहाज से उसकी पोजीशन मजबूत है। व्लादिमीर पुतिन अवाम में मकबूल लीडर हैं, अवाम को एहसास हो गया है कि वो हमारे मुल्क को इतनी बड़ी जो हम पर हमले हो रहे हैं उससे बचाने के लिए बचाया है इन्होंने, तो रूस तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। फिर रूस का बहुत करीबी और गहरा ताल्लुक चीन के साथ है, और चीन और ब्रिक्स ममालिक में वो शामिल हैं। तो रूस इस बात पे तो जाहिर है वो अमेरिका अगर हाथ बढ़ा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि वो रूस के सदर से मिलेंगे भी और वो मास्को भी जाएंगे, और यहाँ तक कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो अमेरिका हमेशा रूस की मुखालिफत कर रहा है उसने उसकी हिमायत की है, तो रूस उसके हाथ को ठुकराएगा तो नहीं, वो उसके साथ मुलाकात करेगा, लेकिन वो आसानी से इत्मीनान नहीं करेगा अमेरिका के ऊपर। और रूस वाले जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूस के मुकाबले में कमज़ोर हैं, तो उन पर तो वो बिल्कुल एतमाद नहीं करेंगे। तो यूरोपीय यूनियन के ममालिक की कोई हैसियत एज सच नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके, वो मिन्नतें तरले ही कर सकते हैं अमेरिकी सदर के, और उनसे दरख्वास्त नहीं कर सकते हैं कि हमारा कुछ भरम रख लें, ऐसी सुलह करें कि जिसमें यूँ लगे कि हमें शिकस्त नहीं हुई और या रूस को फतह नहीं हुई, ऐसा एक मुआहिदा करवा दें कि जिसमें हम ये कह सकें कि हम अब भी यूक्रेन में हमारा हाथ है और हम वहाँ पर अमन में हमारा रोल है। तो मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जो दौरा एक ऐसे वक्त में बरतानिया में हुआ जब ये सारी हलचल हो रही है, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तानी ट्रूप्स जाए, लेकिन पाकिस्तानी ट्रूप पाकिस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं पिछले 10-15 साल से। पाकिस्तान ऐसी कोई किसी चीज़ में शामिल नहीं होगा जिससे वो रूस को नाराज़ करे, और चीन तो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही। तो देखना यह है कि जो बरतानवी वज़ीर आज़म अभी जा रहे हैं अमेरिका, वो क्या करते हैं, और उसमें फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो इस मसले को हफ्तों में हल करना चाहते हैं, वो इंतज़ार नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा इसको वो कहते हैं कि देखो लाखों लोग कत्ल हो गए हैं, लाखों फौजी मारे गए हैं, और बेगुनाह शहरी मारे गए हैं दोनों अतराफ से, इस गैर ज़रूरी जंग को बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जंग ने अमेरिका को गैर ज़रूरी तौर पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया है और अमेरिका का भी नुकसान भी हो गया है। वो एक ऐसे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं जिससे वो रूस से फ़ायदा हासिल कर सकें, जिससे वो अमेरिका के को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज दिलवा सकें। तो ये अब तक की मेरा तबसरा था हालात के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।